یہ جدو واپس ہویا تے جگاں دے پیر فرماؤندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں۔ آج دے دور دے اندر میں بلا مبالغہ یہ گل کرنا چاہنا وا، آیا کہ کوئی ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے جڑا سینہ تان کے اعلان کر سکتا ہے جنہ دین آمینہ دے لال نے دیتا ہے، اسی اونہ ہی دین من و ان لوکاں دے سامنے بیان کرنے ہاں، اسی کٹان دے بھی نہیں تے اچھی بولو اسی ودان دے بھی نہیں۔ اگر اس زمین دی ترتی تے اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے صرف اہل حدیث کر سکتا ہے، او اچھی بولو گج کے جے صحابی نے گل کہی ہے کہ میں اللہ دے رسول وداواں گا بھی نہیں کٹاواں گا بھی نہیں، تے آقا فرمانے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے سامنے جا رہے ہیں، تے دا مطلب ہے پیغمبر دی زبان نبوت دے مطابق میرے مسلک دا ایک ایک خطیب جنتی ہے۔ لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانا کوئی اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ حضرات و حاضرین، میں آپ احباب کے سامنے اعلان کرتا چلوں، ابھی انشاءاللہ العزیز حضرت پسروڑی صاحب کے خطاب کے بعد ہمارے ملک کے ایک بڑے جاندار اور شاندار خطاب کرنے والے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، وکیل صحابہ و اہل بیت میری مراد حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اب میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، میری مراد مناظر اسلام، حق و صداقت کی کستوری، حق و صداقت کی نشانی، محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروڑی صاحب حفظہ اللہ، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ کو ایک ماننے والا اپنا ہاتھ نیچے نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا یوسف پسروڑی صاحب۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے اشاعت اللہ کے ہون تک ماشاءاللہ جماعت دے بڑے بڑے سینئر خطابات خطابات نو سنے۔
پیغمبر دی عظمت، وفات مصطفیٰ، سیرت دے حوالے نہ ماشاءاللہ بڑی ہی جاذبیت والیاں تقریراں تساں سماعت فرمائیاں۔ اللہ تعالی سب خطباء اور علماء دا بیان کرنا، اور میرے بھتیجے بھی بچے بھی احتشام لائی ظہیر صاحب دا یہ پروگرام کروانا اور انہاں دی تمام باڈی دا انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے اج دی اس کانفرنس نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب بنائے۔ انہوں ذرا سادہ کر دے، دی ڈبلنگ بند کرو۔ پچھلے سال تھانوں پتہ ہے عقیدہ توحید دے حوالے نہ میں تقریر کر رہا سا، او دا باقی حصہ باقی سی۔ عقیدہ توحید ایک دنیا دی بہت بڑی نعمت ہے، توجہ میرے وار رکھیا جے۔ جس انسان نہ، جس عورت نہ، جس مرد نہ اللہ نو سب تو زیادہ پیار ہوندا ہے، انہوں اللہ عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دیندے۔ جس انسان دے پلے چ توحید نہیں نا، او دے پلڑے دے اندر کائنات دی کوئی نیکی نہیں۔ یہ گل توجہ نہ سنو، توجہ میرے وار رکھو۔ جدا پلڑا توحید تو خالی ہے، یا جدے عقیدے دے اندر گڑبڑ ہے، گڑبڑ سمجھ دیو نا، شرک دی امیزش ملاوٹ ہے۔ اللہ دے نے او انسان احد پہاڑ دے برابر بھی نیکی کرے نا، میں او دی نیکی دا اجر جیڑا ہے مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں دینا۔ اگر میرا موحد بندہ ہے وہ چھوٹی نیکی بھی کردا ہے نا، او دا اجر بھی اللہ دی عدالت چو مل جانا ہے۔ کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے 18 نبیاں دا نام لیا۔ کنیا نبیاں دا؟ 18 انبیاء دا نام لیا باقاعدہ طور تے۔ ذرا قرآن وال غور کیجئے نا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دیو الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم، فرمایا ایمان والے ہو تساں ایمان نو بے ظلم دے نال نہیں ملانا۔ ظلم تو کی مراد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا دے اندر سب تو بڑا جڑا ظلم ہے او شرک ہے، تے اللہ مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کردا۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین
व इस्माईल वलियसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व अज़वाज व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी वलौ अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यअमलून। अल्लाह 18 नबियों का नाम लैके कह रहे ने, फरमाया वलऊ अशरकू लहबिता अनहुम, अगर 18 नबी भी मेरी जात ना शिरक कर दे मैं इन्हां दी जिंदगी दे अमाल भी तबाहो बर्बाद कर देंदा। अगे अल्लाह अपने नबी नू मुखातब करके कह रहे ने, मेरे महबूबा मैनू तेरे नाल प्यार बड़ा है, मुहब्बत बड़ी है, अकीदत बड़ी है। तू जिस जगह ते लेट के आराम करना है मैं उस जगह नू रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना बना देना वा। तू जिन्ना गलियां च चलना है मैं उन्ना गलियां दियां कसमां आसमानां ते खाना वा। ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, सोनिया तू नजर उठाए मैं किबला चेंज कर दिया, लेकिन मेरा कानून ज़ाब्ता अपनी जगह ते वे। मैं तेरी एक एक हरकत नू अपने कुरान दे हरूफ बना दिता है, लेकिन मेरा जरा कानून है की है, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक। मेरे आ महबूबा अगर तू ही मेरी जात ना शिरक करेगा मैं तेरी जिंदगी दे अमाल भी तबाहो बर्बाद कर देंगा। शिरक दी माफी नहीं, शरकपुर वाले ऊंची बोलो शिरक दी शिरक दी माफी नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह दे ने जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुनाहां ना पर दे, मैं सारे गुनाह माफ कर देंगा, मैं शिरक माफ नहीं करना। ऊंची बोलो मैं शिरक माफ नहीं करना, सारे गुनाह माफ कर देंगा, मैं शिरक माफ नहीं करना। आइए मैं अगे चला, सही मुस्लिम में आ मैं तेनू हदीस सुनावा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुवाहिद ना रब नू प्यार किन है ते मुशरक ना रब नू वैर किन। क़यामत दा दिन होएगा, एक मुवाहिद अल्लाह दी अदालत चाहेगा, अल्लाह इनू कहणगे होर नेड़े आ, होर नेड़े आ, होर करीब आ। जदों ये बिल्कुल करीब आ जाएगा अल्लाह इहदे ते अपनी रहमत दी चादर पा देणगे ते अगों पल्लू चुक के रब कहणगे दस मेरे बंदे गुनाह कीते सनी। बंदा हुण अल्लाह दे चेहरे दे जलाल ते जमाल नू वेंदा है ते कंबी जांदा है। अल्लाह दे ने मैं तेनू तां पूरी दुनिया को छुपाया लुकाया, तेरे नामा अमाल च गुनाह ने शिरक कोई नहीं, तेरे नामा अमाल के अंदर गुनाह है ने। ऊंची बोलो शिरक कोई नहीं। मैं तेनू तां सारे जहान कोलों लुका के पुछण दिया वा 10 गुनाह कीते सनी। ये आंदा अल्लाह हो गए, फरमाया तेरे को हो गए, असी सारे ही माफ कर छड़े। एक होर आने वाला आया आन के कलमा पढ़दा है, वे तौहीद किड्डी वड्डी नेमत है। कलमा पढ़दा मुसलमान हुंदा है, इस्लाम दे मुतल्लक पुछदा है, ईमान दे मुतल्लक पुछदा है। आका अलैहिस्सलाम ने दसिया, जान लग्या की आंदा है महबूब जी जेड़ा तुसी मैनू दसिया मैं इनू वधावांगा भी नहीं ते उची बोलो घटावांगा भी। ये जदों वापस होया ते जग्गां दे पीर फरमाउंदे ने जिन्हें जनती वेखना वो सामने जा रहा है। अज दे दौर के अंदर मैं बिला मुबालगा ये गल करना चाहना वा, आया कि कोई ऐसी जमात है, ऐसा ग्रोह है जिहड़ा सीना तान के ऐलान कर सकता है जिन्ना दीन आमीना दे लाल ने दिता है असी उन्ना ही दीन मेनवा अन लोकां दे सामने बयान करने आ। असी घटांदे भी नहीं ते उची बोलो असी वधांदे भी नहीं।
اگر اس زمین دی دھرتی تے اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے صرف اہل حدیث کر سکتا ہے. اونچی بولو گج کے. جے صحابی نے گل کہی ہے کہ میں اللہ دے رسول وداواں گا بھی نہیں کٹاواں گا بھی نہیں, تے آقا فرمانے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے سامنے جا رہے ہے, تے دا مطلب ہے پیغمبر دی زبان نبوت دے مطابق میرے مسلک دا ایک ایک خطیب جنتی ہے. گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اگلی گل سنو, اجے نے کلمہ ہی پڑھیا, نماز کو نہیں پڑھی, زکات بھی نہیں دتی, روزہ بھی نہیں رکھیا, گھوڑے تے سوار ہویا ہے, تے اگے تھوڑا جہا جاندا ہے گھوڑے تو ڈگدا ہے تے دا منکا ٹوٹ جاندا ہے, جان نکل جاندی ہے, تے جگاں دے پیر سامنے ویندے نے پے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا انہوں اٹھا کے لے آؤ, میرے پیغمبر شرک پور دے باسیو آقا آپ جاندے نے, تے میرے نبی نے دی گردن نو اپنے ہتھاں تے چکیا, اپنے لباں نو دے لباں دے اتے رکھ دیتا. ویکھ لیا جے کلمہ پڑھیا, توحید کنی بڑی نعمت ہے. نماز نہیں پڑھی تے میرے پیغمبر دی گردن نو اپنی گود چ رکھ کے تھوڑا جا پیچھے ہٹ جاندے نے. صحابہ فرماؤندے نے محبوب جی پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ فرمایا اے دین سیکھ کے جا رہا سی, کلمہ توحید پڑھ کے جا رہا سی, ہن جنت دے فرشتے جنت دے وچوں پھل لیا کے دے منہ پا رہے نے, میں پیچھے تاں ہٹ گیا کتے درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں. ویکھ لے ایک کلمے دیاں ایک میدان جنگ دا سجیا, ایک آن والا آندا محبوب جی میں کلمہ تے نہیں پڑھیا لیکن میں تھوڑے کندھے نہ کندھا ملا کے لڑن واسطے آیا ہاں, محبوب جی مینوں دسو میں پہلو کلمہ پڑھا کے لڑاں؟ آقا فرماندے نے پہلو کلمہ پڑھ لڑ, بعد دے اندر ایک کلمہ پڑھدا ہے لڑدا لڑدا شہید ہو جاندا ہے. جگاں دے پیر نو آن کے صحابہ نے دسیا تے آقا فرماندے نے عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا لے گیا. اجے کلمہ پڑھ کے نماز نہیں سو پڑھی, روزہ نہیں سو رکھیا, میدان جنگ چ جا کے لڑن لگ پیا, لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. اے ویکھ لے کلمے دیاں کنیاں برکتاں نہیں. اسلام دے 5 ارکان نے, پہلا رکن جے کی کلمہ توحید ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت. حج بعد دے اندر ہے, روزہ بعد دے اندر ہے, نماز بعد دے اندر ہے, زکات بعد دے اندر ہے. سب تو پہلے توحید ہے. ایک بندہ کلمہ پڑھدا ہے, قبراں پوجدا ہے, کلمہ پڑھی جاندا ہے, قبراں دا طواف کری جاندا ہے, کلمہ پڑھی جاندا ہے, قبراں تے بکرے چھترے دئی جاندا ہے, کلمہ پڑھی جاندا ہے, غیر اللہ دی پوجا کری جاندا ہے, کلمہ پڑھی جاندا ہے, دودھاں دیاں سبیلاں غیر اللہ دے ناں دیاں لائی جاندا ہے, کلمہ پڑھی جاندا ہے, قبراں نو غسل دئی جاندا ہے, طواف کری جاندا ہے. او ظالم یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے. تے پتہ کی آندا ہے میں کلمہ پڑھیا ہے میں مشرک تے نہیں نہ ہو سکتا. وہ بول دے نہیں بھی کلمہ پڑھنے والا مشرک تے نہیں ہوندا. اللہ نے قرآن چ مشرک تے زانی نو کٹھیاں رکھیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا. اللہ شرک پوری پوچھتے ہیں مشرک زانی نو کیوں کٹھیا رکھیا ہے؟ فرمایا زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں, مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں. آج جاندے نے کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں. میں کیا جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے او زانی ہے کہ نہیں؟ او گج کے بولو کی ہویا جے, او زانی ہے کہ نہیں؟ جڑا کلمہ پڑھ کے بدکاری کردا ہے بدکار ہے کہ نہیں؟ جڑا کلمہ پڑھ کے چوری کردا ہے او چور ہے کہ نہیں؟ جڑا کلمہ پڑھ کے شراب پیندا ہے او شرابی ہے کہ نہیں؟ جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کردا ہے او مشرک کیوں نہیں؟ لا الہ دے آکھن کارن, لا الہ دے
आखण कारण होर एलाना कोई इल्लल्लाह दे आखण कारण एक सही की तोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखण कारण ते दिल दा कुफर गयोई ओए कलमा पढ़ के कबरां पूजे तेरा बेड़ा गरक गयोई अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नू कह दिता मेरे महबूब तुसी ये जेड़े मुशरक ने इन्हां वास्ते कोई दुआ नहीं करनी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम। किसे नबी वास्ते नहीं क्योंकि मुशरक वास्ते दुआ करे। आइए जरा गौर कीजिए ना, मुशरक नबी दी बीवी होए शरक पुरियो रब ने कदी माफ नहीं जे करना, अल्लाह ने कदी भी माफ नहीं करना। हुण की आंदे ने फलाने पीर दे ठूठे दा जूठा पानी पी लो ते बख्शे जाओगे, फलाने पीर दी बैत कर लो ते बख्शे जाओगे, फलानी कबर ते चिल्ला कट्टो ते बख्शे जाओगे। ना ना, तू पीरां दी गल करना, मैं तेनू नबियां दे घर दी गल लगा सुनान। अल्लाह फरमांदे ने ज़रा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना काफरू मराअत नूहिन व मराअत लूत कानता तहता अबदैन मिन इबादिना स्वालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ वकील दुखुलन नारा मा इधर मेरे वाल बीवियां नबी दियां ने, खांदियां नबियां दे घर चो ने, हंडांदियां नबियां दा ने, औलाद नबियां दी जमदियां ने, नबियां दे बिस्तर ते सौंदियां ने, झूठा नबियां दा खांदियां ने, पर है मुशरका ने किथे जान गियां? और बोलिया जना किथे जान गियां? जे नबी दी बीवी मुशरका होए ते ओ जहन्नम च जाएगी, जे पीर दा मुरीद मुशरक होए ते पीर भी मुशरक होए। हुण ना बोलिया जे, पीर भी मुशरक ते पीर दा मुरीद भी मुशरक। ये दिन रात पीर दी सेवा करदा जन्नत लभ जाएगी। मैं क्या जिन्हां ने नबियां दी खिदमत कीती है उन्हां नू क्यों नहीं मिली? और बीवियां ने खिदमत की है कि नहीं? नबी नूह ते नूह दी और बोलो औलाद भी जमी है, झूठा भी खादा है, ते इन्हां नू कुर्बत वेख लै किन्नी मिली है, लेकिन जन्नत लभनी। इस तो अगली है ते बीवी फिरौन दी है, कलमा नबी मूसा दा पढ़ लिया है, मुवाहिद है। फिरौन आंदा आसिया तेनू की नेर वज गया? ऐ कोठियां ने, ऐ बंगले ने, ऐ चहल पहले नौकर चाकर ने। ते आसिया आंदी है वे फिरौन मैं तेरे महल्ला नू की करा जिन्हां दे दर्रो दीवार चो रब दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी। इस जालिम ने नंगिया करके किल ठोक दिते ने, आसमान वल त्यान है। वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराअत फिरऔन इज़ कालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। फरमाया आसिया अल्लाह नू कितना प्यार आया होएगा मां जी आसिया ना। आंदिया ने अल्लाह अपना मेरा महल बनाना ही अपने कोल ही बनाई, ते उतों आवाज आउंदी है नबी मूसा दा कलमा पढ़न वाली है, तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, महल ते मैं पहले ही बना छड़े ने।
वेख लो शरकपुरियो बीवी मुशरका होए नबी दी जन्नत लभनी अगे आना बीवी फिरौन दी होए मुआहदा ते रब जन्नत दा महल दुनिया च विखा छड़दे ने अल्लाह अल्लाह अगे आना मुशरक नबी दा पुत्र होए जन्नत लभनी कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौलो व मन आमन व मा आमन मअहू इल्ला कलील। फरमाया मेरे नू जी कश्ती बना ली अल्लाह कायनात दे जोड़े जोड़े बिठा लै अल्लाह कुत्ता भी बिठा लै पर मुशरक ना बिठाई खनजीर भी बिठा लै मुशरक ना बिठाई अल्लाह खनजीर बड़ा पलीत है फरमाया मुशरक नालों घट बोलते नहीं हुण की होया जी और बथेरिया मिठिया मिठिया तकरीरां बथेरिया सुन लिया कोई कौड़ी भी सुन लो बहुता मिठा खा के बंदे ने शुगर हो जाती हाँ कुत्ता जेड़ा है वो घट पलीत मुशरक अल्लाह शरकपुरी भाभी ने पुछते ने दलील देना कोई कुत्ता किसे कुत्ते नू सजदा नहीं करता कोई खनजीर किसे खनजीर नू सजदा नहीं करता कोई बांदर किसे बांदर नू सजदा नहीं करता कायनात दे अंदर कोई डंगर किसे डंगर दे सामने नहीं झुकदा ये जड़ा मुशरक के जिंदा हो के मुर्दियां नू सजदे करदा है इस वास्ते खनजीर घट पलीत मुशरक बहुता पलीत ते कोल ही पुत्र खड़े आंदे ने या बुनई अरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन ओ पुत्रा आजा बह जा पुत्र की आंदा काला सावी इला जबलिया सिमुनी मिनल मा अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा ते मुशरक दा बेजान चीज ते तवक्कल बहुता हुंदा बोलते नहीं आ वेखो ना आया ना फ्लड ते किन्ने दरबार रुड़े ने वो लोग पीर बचे है कई ओंजी रुड़ गए कई ओंजी डुब गए मैं किधर गए जे बाबे और साडे पसरूर अल गुल्लू शाह दी मंडी च पानी वड़िया और लोकां दे डंगर भी रोड़ के लै गया जलेबियां भी रोड़ के तो एक बाबे ने बड़ा नक्शा खींचा उन्हें कहा गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी पानी वड़ गया विच चौखंडी नी उन्हें दितियां दुकाना तार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज न गैर पुकार इथे नहीं रहना जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी लड्डू पेड़े जलेबियां तरियां नी पर बाबे हुरा ना उठ गए फड़िया नी डंगर रुड़ गए सी कई हजार इथे नहीं रहना तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी तू ओदा कदी भी ना छड़ी पल्ला नी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार इथे नबी नूह दा पुत्र जेड़ा नहीं बैठा अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जांग पानी दा रेला हुंदा डुबन दिया इत्थे हुण एक गल वल गौर करिया जे बाप दी अकीदत ने खिच मारी ते अकीदत आंदी है इन्ना बनी मिन आहली अल्लाह ए पुत्र ते मेरा अगो अकीदा बोलिया इन्नहू लईसा मिन आहलिक ओ मेरे नबी नू तू अकीदत वेना असी अकीदे वेने आ भावें तेरा पुत्र है अकीदे दा गंदा अकीदे दा गंदा नबी दा पुत्र होए जन्नत लभनी अकीदे दा गंदा नबी दा बाप होए अब्बा जी मेरी गल मान लो बाप ने नहीं मनी
जा किताब तफसीर सही बुखारी कढ़ लै। हजरत इब्राहिम आंदे ने अल्लाह क़यामत नूं मेरा बाप जहन्नम च मैं जन्नत च। लोकी कहणगे इब्राहिम दा बाप जहन्नम च जा रहा है। फरमाया मेरे खलील गल तेरी ठीक है, लेकिन है तेरा बाप है मुशरक है, इन्हें तेरी गल नहीं मन्नी। मैं क़यामत दे दिन इनू गंदे बिज्जू दी शक्ल बना के इनू जहन्नम च सुट देना, पता तेनू भी नहीं लगना। मुशरक नबी दा प्यो होए जन्नत लभनी, ते मुशरका नबी दी बीवी होए जन्नत लभनी। मुशरक नबी दा पुत्र होए जन्नत लभनी। मुशरक नबी दा चाचा होए। अबू लाब नू कहंदे ने अबू तालिब नू कहंदे ने आमीना दे चाचा जी कान च ही कलमा पढ़ लो, कान च मैं क़यामत नू तुहानू छुड़ा लांगा। पिछे खलोते ने उतबा शहबा अबू जाल दूसरे ती आ वेखिया बाबा मरन लग्या वड्डिया दा दीन ना छड्डी। ते अबू तालिब की आंदा पुत्रा बरादरी दी आर कबूल नहीं, जहन्नम दी नार कबूल। आका छड़ के चले गए, गल हुण सुनने वाली जे। चाचा दुनिया तो मर गया, जेड़े अल्फाज मेरे अली ने कहे ने मैं वो अल्फाज बड़े वजनी ने नहीं कहना चाहता। हजरत अली आन के आंदे ने महबूब जी थोड़ा गुमराह चाचा मर गया। अल्लाह मेरे चाचे नू मेरे ना प्यार बड़ा सी, दिफा बड़ा कीता। मैं ते चाहना सा इनू जन्नत लभ जाए। मेरे आ महबूबा इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरे आ महबूबा तू चाहना सा चाचा कलमा पढ़े, पर मैं रब नहीं सा चाहता। मैं दुनिया नू दसना चाहना जो नबी चाहे ओ नहीं हुंदा, जो रब चाहे ओ हुंदा। हुण ते आंदे ने ना जो अल्लाह ते ओदा रसूल चाहे। माशाअल्लाह वी अखीर माशाअल्लाह जी। जमात दे नौजवान खतीब हजरत मौलाना अबू बकर सिद्दीक मुआविया साहब तशरीफ लाए ने, तो मेरा ख्याल कहंदा अज फुल फार्म च ने झोला उन्हां पाया तकरीर करन वाला। इवें ही लगता जिवें कारी फीस साहब आ गए ने। और बोल दो तवज्जो, और खलो भी जा साहब ही लै की होए। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। अल्लाह क़यामत दे दिन मेरे चाचे अबू तालिब नू अजाब होएगा, ये जहन्नम च जाएगा। अल्लाह इनू प्यार बड़ा। ते गो जवाब की आया सही बुखारी, फरमाया भावें तेरा चाचा अकीदे दा गंदा, मैं क़यामत दे दिन इनू जहन्नम दी अग दी जुत्ती पहनावांगा, जिदे नाल इहदा दिमाग इवें उबलेगा जिवें हांडी उबलदी है। अबू लाब वेख लै कीदे दा गंदा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब। हसब उच्चा है, नसब उच्चा है, खानदान उच्चा है, सोना भी बड़ा है। लहब दा माना की ये सुरख गल्लां वाला, लेकिन है मुशरक के किथे जाएगा। ओ बोलो दे सही, जे नबी दा चाचा मुशरक होए जहन्नम च जाएगा, नबी दी बीवी, नबी दा बेटा, नबी दा बाप मुशरक होए जहन्नम च जाएगा। ते जेड़ा उम्मती मुशरक है वो भावें मुशरक पाकिस्तान दा ते भावें मदीने दा। वो बोलते नहीं, जरा बोलो। बेशक बेशक मुशरक मक्के दा इलम पढ़िया अशराफ नहीं हुंदे, जो होवन असल कमीने। पित्तल कदे सोना नहीं बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने। शूम कदे सखी नहीं हुंदा, भावें होवन लख खजीने। बुलिया बाज तौहीद नजात नहीं होनी, भावें मरिए विच मदीने।
तौहीद तो बगैर नजात होनी यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी li अजलिम मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। अल्लाह कुरान मैं तेरे तो सदके जावा, अल्लाह तेरे दिनां नू रातां च दाखिल करने वाला कौन है ते रातां नू दिन बनाने वाला कौन है। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइल अफला तस्मऊन। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीही अफला तुबसिरून। अल्लाह ने क्यामत तक रात पा दिया। आ सारे बाबे कट्ठे कर शरकपुर दे बोलते नहीं हुण, लाहौर दे भी सारे कट्ठे कर लो, पर आ मुल्तान वाले भी बुला लो। अल्लाह ने मैं रात पा दिया। मन इला केड़ा इलाही जिहड़ा मेरी रात नू देनी बना दे। अगर मैं कियामत तक दिन चार दिया, मन इला केड़ा इलाही जेड़ा मेरे दिन नू रात बना दे। बोलो एक होर कुरान दा मुकाम याद है, सुनावा। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। अल्लाह दे ने मैं थोड़ी कन्ना दी सुनाई खोलवा, अखां दी बिनाई खोलवा, थोड़े दिल दी धड़कन नू बंद कर दिया। मन इला केड़ा इलाही सुनाई मैं खोईए, इन्हां नू कह वापस ही करा दे। लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र, कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ले जाते। जे ना बाबिया के हथ वस पुत्र धियां होंदे, भाबियां ले ना कानी कुड़ी भी नहीं जमन देनी। साडे कल्ले मोहम्मद हसन मदनी साहब दे 20 बाल ने, कारी यकूब दे 30-32 ने ना। दसो ना अपनी ईमानदारी ने दसो, बाबिया के हथ वस होंदे, भाबियां ले ना कोई चीज जमन देनी सी। जे साडे वास होंदे तो हम ये नाल कोई नहीं जमन। क्यों मौलाना नीफ साहब, असा भी नहीं जमन देनी, सीधी गल है। एक कौन देंदा है? अल्लाह कल्ला। उची बोलो अल्लाह। अल्लाह ने मैं तेरी अखां दी बिनाई खोलवा। मन इला अलिया और बाडी ते जेड़ा छटा रब ने पा छड़िया, इन्हां चों एक चीज भी जाया हो जाए, ना किसी नबी दी दुकानों लभदी है, ना वली दी दुकानों लभदी है। दसो कोई पीर चुअन्ना हो जाए, उन्होंने कहो अपनी अख आप ही ठीक कर। हाँ बोलो किसी पीर दी गैस बंद हो जाए ना ढिड च, रब बंद कर दे। इनू कह हुआ मार के कढ़नी पैनी है। बोलो और जिन्होंने तुसी मुश्किल कुशा समझते किन्ने कुछ जोगे ने, इन्हां दा अपने आप जोगे नहीं। वो एक पीर टुर गया ना, मैं मुश्किल कुशा वा,
میں حاجت روا ہاں تے انہوں اچانک ہی کتے حاجت ہو گئی حاجت روا نو اچانک ہی حاجت ہو گئی تو ہون کہن لگا ایتھے لیٹرین کوئی نہیں کوئی ادو پرانا دور سی وان چی جانا پیندا سی باہر انہاں کہا جی باہر ہی جانا پینا جی باہر بارش ہون ڈئی سی انہاں کہا بارش روک لین دیو انہیں کہا یہ نہیں کھلون دیندی حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی ہے اور شرک پوریو جڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے نعرہ تکبیر حاجت تروا مشکل کشا حاجت تروا مشکل کشا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب منو کیڑے ویلے شیخ القرآن یاد آئے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ وہ آندھے نے کہ پیر دی داڑھی جو والا آ گیا چٹا تو پیر وال نو پھٹ گیا والا ہو جا کالا انہوں نے کہا بکواس بند کر میں نہیں ہوندا وہ پھر آندھا والا ہو جا کالا آندھا نہیں ہوندا تے بابا جی آندھے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کہ کوئی نہ جدا وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے ہے ایویں نہ رب دے جنیاں صفتاں نے او دی مخلوق نو دیا کر اللہ آندے نے میں اکھاں دی بنائی کھولئی ہے من الہ میں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا جا دنیا دے سارے کڑیالو جی جننے کٹھے نہیں سارے ڈاکٹر کٹھے کر لے دنیا دے سارے پیر تے مرشد بلا لے اللہ نے جیڑی میں دھڑکن بند کر دیتی ہے انہاں نو کہہ چالو کر کے وکھان پھر من ان الذین تدعون من دون اللہ سن ذرا قرآن سن ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم حافظ عبداللہ صاحب نے تو منو چھڑ کے جنہاں نو تسی پکار دے ہو عباد امثالکم تھوڑے ورگے بندے نے واتخذوا من دونہی آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم اللہ فرمایا اے دنیا دے لوگوں منو چھڑ کے جنہاں نو پکار دے ہو جنہاں دے نا دے نظر و نیازاں دین دے ہو لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز پیدا نہیں کیتی وہم یخلقون اے خود پیدا کیتے گئے نے ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع اے اپنیاں جاناں دے نفع نقصان دے مالک نہیں ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللہ دے نے اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں انہاں نو اے بھی نہیں پتا سا قبراں چوں کدوں اٹھائے جانا اوتھے اللہ کی کہہ رہے نے سنو قرآن اللہ دے نے ما یملکون من کتمیر کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جہا دھاگا ہے گٹک دے اوتے پتلی جہی چلی ہے رب آندے نے منو چھڑ کے جنہاں کو منگنا ہے اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تے 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے بولو بھی جدوں تسی انہاں نو پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں سن دے ہی نہیں یہ آندے نے سن دے نے میں کیویں اے آندے ہو السلام علیکم یا اہل قبور سن دے ہی نے وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی تے قرآن کی آندا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر سبحان اللہ ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
मेरे महबूब कह दे मक्के वालियां नू अन्ना ते सजाखा बराबर, धुप ते छां बराबर, अंधेरा ते रोशनी बराबर, इवें मुर्दे ते जिंदे भी बराबर नहीं। बेशक अल्लाह जिन्नू चाहे सुना दे। मेरे महबूब तुसी सुनाना चाहो तुसी कब्रां वालियां नू सुना सकदे नहीं। सीधा जिहा तर्जमा आंदा नहीं सुनदे ने। मैं किवें अस्सलाम वालेकुम आंदे तो सुनदे ही ने। मैं क्या तू सुनना है? नहीं। मैं कबर वाला वो सुनदा है। मैं क्या फिर उन्होंने कढ़ लेना चाहिए, मौलवी तेनू उत्थे पा छड़ना चाहिए। बोलते ने इन्नका लतुस्मिउल मौता, कुरान कहंदा मुर्दे नहीं सुनदे। जिन्हों नवाया आप ही, जिदा अखा पिछाब धोते ही, आ बाबे का अखा पिछाब ही धोंदे हो ना, अगे जिउंदे नूं ला अगे पिछे हथ ने वट के तेरे मूँह ते ने छड्डी, ये लवांदा ही हथ, ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਧੋਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆਪ, ਇਹ ਕਫਨਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਆਪ ਲਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। वो एक बंदा ही ना, उन्हें मलवाने दे घर गया, मलवाना सी कोई हो गया, उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम जी, उन्हें कहा वालेकुम सलाम, उन्हें कहा भी तेरा अब्बा मैनू ख्वाब च मिले है। की आंदे सन अब्बा जी? कपड़े लाए सुनोना, गलों भी नंगे ते लक्कों भी। उन्हें कहा नंगा सी मौलवी जी, तां ही तुहाडे घर गया, जे कपड़े पाए होंदे तां अपने घर ना हुंदा। बोल ते अब्बा जी की आंदे हन? अब्बा जी आंदे हैं मेरे मुंडे को जाई, को 10 किलो चौल, को 5 किलो चीनी, को दाला, को ये वो, को कपड़े शपड़े लैके आई। उन्हें कहा अब्बा जी मैनू भी रात ख्वाब च मिले ने। अयो की आंदे सन? आंदे मियाँ जी अगर कोई 10 किलो चौल लैन वास्ते आया, चीनी लैन, ला के 5 लीटर मियाँ दे सिर च मारी। उन्हें कहा बड़ा कंजर तेरा प्यो ही, मैनू कोई सुना दे गया, तेरू कोई दे गया। आ किन्ना दे ढाए चढ़े हो, बोलते नहीं। इन्हां ने की देना थानू? ये ते कबरां च आप सुते ने पे ने मना मुई मिट्टी दे थले, ये ते पासा पलटन जो के नहीं, इन्हां की देना ही। अल्लाह आंदे ने इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलकू मिनल अरस। ओ एडी वड्डी है, जे मुशरक दे मथे ते लिख के लाओ, तड़फ तड़फ के मर जाएगा, इहदा जवाब नहीं दे सकदा। अल्लाह ने इन्हों कहो इन्हें मेरी जमीन ते बनाया की है? अरूनी लियाओ, मैनू विखाओ तो सही। तुसी चाहते हो सारा कुछ यही करते हैं। कौन करने वाला? उची बोलो अल्लाह ते नाले कल्ला। उची बोलो अल्लाह भी ते नाले कल्ला, कोई दूजा नहीं। और एक गल दसा थानू, क़यामत दे दिन गुनाह बड़े होणगे, लेकिन अल्लाह की अदालत च ये तो जरूर कवांगे अल्लाह गुनाह लैके आया, पर तेरे नाल शिरक नहीं लैके आए। अल्लाह तेरे नबी दी सुन्नत च बिदअत दी मिलावट नहीं लैके आए। गुनाहगार बड़े आ, लेकिन शिरक तो बच जाया जे। शिरक है की है पता जी? एक बाबा दमिश्क चो चलिया, तो एक मौलवी ने मसला पूछना है। आंदा मौलवी दसो शिरक किनू आंदे ने? मौलवी साहब आंदे ने रहना ही कि जाना ही? आंदा नहीं मैं रहना फिर सवेरे जाना, क्योंकि मैं बड़ी दूरों आया। मौलवी साहब कह लगे फिर सवेरे फजर की नमाज पढ़ावांगा, सारे नमाजी इकट्ठे होंगे, उदों पुछी शिरक किनू आंदे ने। रात मौलवी साहब ने उहदी चारपाई डाह दी, बारी दे अगे परले पासे रहायशी, अद्धी रात तक बैठे रहे। उहदे कोल रात नूं गए, बीवी नूं आंदे ने अल्लाह अलिए एक मेहमान आया बड़ी दूरों, ते एवें ना सवेरे अध कुपा आटा गुन लई, ते विच पानी नहीं पाना, गुनना देसी घ्यो च, पानी लाना ही नहीं, ते तलवे च रख के कोई 3-4 परौंठे बना, ते नाल को 8-10 देसी आंडे बनाई। वो बीवी कहन लगी मौलवी साहब केड़ा मेहमान है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया? इन्हां दे घरों ते किसे नूं बई लस्सी ना लभे, आंडे खाण आ गया। ते खैर सुखना है किवें आया जे? आयो मेरे वास्ते एक रिश्ता लैके आया, आंदा बड़ी खूबसूरत एक लड़की है, दीन पढ़ी है, मौलवी तुहाडा निकाह करा देने आ। ते वो भी दीन पढ़ाए, तुसीं भी दीन पढ़ाओ। मौलवी दे गल करन दी ढेर सी,
ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਛੇੜਦੇ ਕੋਨੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਰਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਓਏ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो कल्ला ही है ते कल्ला ही रहेगा। बोलो अहद दा मना की है? वाहद। वो कल्ला ही है। कुरान दी पहली सूरत है जिदी इब्तदा भी अहद इंतहा भी अहद। लफ्ज़ अल्लाह दी ना तस्नीया ते ना जमे। अल्लाह जिदे नाम दी तस्नीया जमा नहीं होती, जात दी क्यों बनाते हो? बोलते नहीं। इस वास्ते वो कल्ला ही है, ओदा कोई शरीक। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, खान तो बेनियाज, पीन तो बेनियाज, पुत्रां तो बेनियाज, बीवियां तो बेनियाज, रिश्तेदारां तो अजीज़ो अकारब तो बेनियाज, कुरबे कबीले तो बेनियाज। अल्लाह जड़ा है किसे दा मुहताज नहीं, पूरी कायनात ओदी मुहताज है। समझ दोनों आंदे ने जड़ा किसे कोलों मंगदा नहीं, पूरी कायनात ओदे कोलों मंगदी है। समझ दोनों कहिंदे ने जिन्नू मौत नहीं आउणी, समझ दोनों कहिंदे ने जड़ा सौंदा नहीं बल्कि पूरे जहान नू वो खांदा नहीं, वो खांदा नहीं, वो खुआंदा है, वो पींदा नहीं, वो पिलांदा है। लम यलिद वलम यूलद, ना कोई ओदी बीवी है, ना ओदा कोई माई बाप है, ना वो किसे दा माई बाप। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो कल्ला ही है, कोई नबी, कोई वली, कोई पीर, कोई गद्दी नशीन ओदा हम पल्ला नहीं। अपनी वडियाई करें इन्नी अनल्लाह आख के दे तसल्ली मोमिना नू, नसरुम मिन अल्लाह आख के ना उम्मीदा आसिया नू, फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी ला तक ना तू मेर रहमतिल्ला आख के। जात तेरी इलम तेरा, तू आपे सिफता कीतियां, इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के। इल्मा वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए, कीता पाबंद सब नू तू इत्ता कुल्ला आख के। आसियां दे वास्ते बुआ करम दा खोलिया, फिर आपे आवाजा मारियां तूबू इलल्ला आख के। नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर, तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के। वाखिर दावा।